साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਲਦਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਬੰਗਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰ। ਤੇ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਇੱਕ ਗਾਗਰ ਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਮਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੜਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੱਦਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੱਸਣਗੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਗੇ। हाँ जैसे यहाँ हम बचपन में खेला करते थे और जब अखंड पाठ होते थे बचपन में, जब 80-78 में तब हम आते थे। फिर उसके बाद जब बंद हो गया 84 के बाद फिर यहाँ चालू हुआ है, तब से आते हैं और एक लगाव लग गया। और वाणी सुनते हैं, वाणी सुनने के बगैर मन नहीं टिकता है। कथा भी, वाणी का विचार भी सुनते हैं, रिकॉर्डिंग भी करते हैं। आज गुरु का कृपा से हर गुरुमुख के वाणी को हमको अक्षर नहीं पढ़ना आता है लेकिन हर समझ आ जाता है कृपा से उनकी। और मूल मंत्र भी जपते हैं, वाहिगुरु नाम भी लेते हैं और अनोखा शक्ति जो है और सारे भ्रम दूर हो जाता है। डर नहीं आपको पहले जैसे कि डर नहीं, कोई डर नहीं। परमात्मा हमको धर्म के नाम से कोई डरा नहीं सकते। हमको कोई नहीं डरा सकता है। ये करो नहीं हो जाएगा, क्योंकि जैसे कर्मकांड करते हैं, कर्मकांड कहते हैं कि पंडित कहते हैं कि ये कर्म करो। आदमी को हमें जानते हैं, आदमी को दुखी नहीं करना, इसीलिए मान लेते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाए। लेकिन हम एक पे भरोसा रखते हैं, क्योंकि जिसको दिखाई नहीं जाता है, जो सारे घट में रहता है, हर बीज में होता है, वही है। उसको सुधारने के लिए अपने जीवन को सुधारना पड़ेगा, नाम जपना पड़ेगा, अपने मन को धोना पड़ेगा निर्मल, तभी उनको अपने अंदर भी पहचान हो जाएगा किस शक्ति से हम यहाँ खड़े हैं। वही मालिक ने दिखाया। जब ऐसे भ्रम हो गया, गुरु पांचवें पातशाह अर्जुन जी को कितने कुछ किए हैं, कितने वो दिखा दिया जाए तेरा भाना मीठा लगे। वो जो है, वो जो हरि परमात्मा है वो एक है, वही असली मकसद वही है। वो 10वें सचखंड में है, आज्ञा चक्र के ऊपर है, वो अनाहत नाद बाजते हैं, यही है। और मस्किन जी की कथा से हमको बहुत प्रेरित मिले हैं। नाम कैसे जपना है, कैसे बकरी मधुमा पड़ा से कैसे नाम जपा जाता है, उनने बहुत हमको कृपा की है। अभी भी मस्किन जी जब इंतकाल देहात छड़ दिया तब हम टीवी में लाइव देखे थे, उनका जब देहांत हुए थे। उन्होंने हमारा जीवन में बहुत कुछ हमको भ्रम से, क्योंकि हमको वाणी का समझ नहीं आता है, कोई हमको वाणी के बाद खुलासा कोई नहीं देता है, सुनो चलो जो। लेकिन वाणी जो विचार है, जो लिखा है, हर वाणी को सुनना चाहिए। वो जब तक अपने अंदर में नहीं देगा तो क्लैरिटी नहीं होगा। चाहे परिक्रमा कर लो, लंगर साक लो, लोग की जब तुम नाम नहीं जपोगे और वाणी का एक आपका जिज्ञासा नहीं जन्मेगा, प्यास नहीं जन्मेगा, तब जो है एक खेरा नहीं बनेगा। देखो ये वो परिवार ने जी ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਰੰਗ ਲਾਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਤ ਕਥਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਡਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਖੇਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਸਰਵਰੀ ਮੱਤ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਰਵਰੀ ਮੱਤ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪਾਂਡੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਘੋਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਂਡਵਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪਾਂਡਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਬਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, जो पांडवा में कब्र बनी हुई है, हाँ, उसके बारे में थोड़ा। वो तो उतना नहीं जानते। वो कुछ पीर होगा, वहाँ से एक झंडा आता है। अच्छा, वो जब इधर जुआ होता है, रमजान के जो पर्व होता है, उनके पास एक झंडा लेकर आता है। झंडा लेके आता है जिसमें अलग अलग कपड़े बंधे होते हैं। वो तो है। और एक जो पीर फकीर वो आता है, जो जैसे बोला ना सर, वो जगह से ये जगह आते हैं। यहाँ से वो लोग पैदल जाके जहाँ से गुरु साहब आए, और नदी पास से नौका से जाएगा अभी भी, रजमल तक जाता है। अच्छा, वही सल्लापुर तक, वहाँ भी फिराना पीर जो है, वो उनका रूट है। और सरवरी क्या कहते हैं इस जगह को? जगह को सरवरी करते हैं, लेकिन सरवरी उसी पे नाम पे सरवरी हुआ था। इसी इतिहास जो है वो ठीक है। तो ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਰੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਬਰ ਪੂਜਕ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਕਬਰ ਪੂਜਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਰ ਪੂਜਣ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਖੜੀ ਪੂਜ ਲਓ ਤੇ ਪੜੀ ਪੂਜ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਗ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀ? ਗੋੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਅੰਕ ਚੜਾ 225 ਅੰਕ ਤੇ 225 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਅੰਕ ਚੜਾਵੋ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵਰਥ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਸਰਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਮਾਲਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ 3 ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਢਾਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਸਥਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ यहाँ का दान किया हुआ है प्लेग्राउंड में। ਇਹ ਖੂਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਈਏ।
ਚੌਂਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੌਂਕੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਤੇ ਟੀਨ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਪੱਤੇ ਵੀ ਚੜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਗਾਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਗਾਗਰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਾਗਰ ਸੀ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗਾਗਰ ਅੱਧੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਗਾਗਰ ਟੁੱਟ ਕਿਉਂ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗਾਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਗਾਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਹਿਮੀ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਦਾ ਗਾਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗਾਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਹਿ ਲਈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਬਚੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਕੁ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾਸ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਆ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਚੱਕੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਸਟੀਲ ਵਗੈਰਾ ਕਵਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 2-2 3-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਸਥਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ कभी भी आप जी यहाँ का एड्रेस क्या है आने का, पंजाब से या कहीं से आते हैं? सरबरी ओल्ड मालदा है। ओल्ड मालदा। ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਮ ਦਾ ਵੀ ਵਪਾਰ ਅੰਬ ਦਾ ਵਪਾਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ 95% ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰੋਂ ਵਪਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। कोई बाहरले देश से भी मैंने सुना कि आते थे व्यापारी उस समय से पाता था, किसी ने ढूंढा था, मुझे आज बताया था कोई किसी और देश का था, उसने हिस्ट्री में भी लिखा हुआ है यहाँ तक। हाँ, तो गुरु तेग बहादुर पातशाह के कोल उस समय सिखा ने हीरे जवाहरात ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਲਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਈ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ
ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕੋਈ 100-150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। यहाँ गुरु नानक प्लेग्राउंड है।